بسم اللہ۔ آج ہم مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ کو ہم مضاف اور مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الدرس الخامس، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیسن 5۔ اس میں دیکھیں گرین کلر میں حامد ہے اور کتاب ہے، دو ورڈ ہے، لیکن ہم اس کو انکمپلیٹ سینٹینس اردو میں بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں کی لگا کر۔ حامد اور حامد کے بعد کی لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حامد کی کتاب۔ یہاں پہ نمبر 1 میں حامد کی کتاب، نمبر 2 میں امام کا گھر۔ تو کا کی کے لگا کر ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں کیسے بولیں گے؟ حامد کی کتاب۔ تو عربی میں دیکھیں کتابن ایک ورڈ ہے، حامدن ایک ورڈ ہے، لیکن دونوں کو حامد کی کتاب بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ ایسے، کتاب و حامدن، حامد کی کتاب۔ بیت الامام، امام کا گھر۔ کتاب و حامدن، حامد کی کتاب۔ یہاں پہ کتاب ایک ورڈ ہے، حامد دوسرا ورڈ ہے۔ تو کتاب پہلا حصہ، پہلا جز، پہلا پارٹ کہہ لیں، حامد دوسرا پارٹ۔ یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے، اس میں 2 پارٹس ہیں، پہلا پارٹ کتاب، دوسرا حامد۔ تو پہلے کو کیا کہیں گے؟ پہلے حصہ کو، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ عربی میں اس کا نام ہے، اور جب نام ہوگا تو اس کا کام بھی ہوگا، جو آگے ہم بتا رہے ہیں۔ کتابوں یہ مضاف ہے، حامدن مضاف الیہ۔ کیا؟ کتاب و مضاف، حامدن مضاف الیہ۔ یہاں پہ دیکھیں کتاب و حامدن بیت الامام، تو کتاب و مضاف نمبر 1 میں اور نمبر 2 میں بیت و مضاف۔ مضاف پر الف لام، اب مضاف جو ہے اس کا اب قانون آ رہا ہے کہ مضاف کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو مضاف پر الف لام یا تنوین، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، تو تنوین نہیں آئے گی، بلکہ اس پر صرف ایک حرکت۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ اور ایک حرکت دیکھیں، الف کے اوپر ایک حرکت ہے، الف کے نیچے ایک حرکت ہے، الف کے اوپر ایک حرکت ہے، تو زبر زیر پیش اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو مضاف پہ ایک حرکت ہوگی، الف 2 زبر ان نہیں لکھا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک زبر ہے یعنی ایک حرکت۔ تو مضاف کا کیا کام ہے؟ ایک حرکت، یعنی ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر، یہی آتا ہے، اور اس پہ الف لام نہیں آئے گا، جیسے کتاب و حامدین۔ بیت الامامی، تو کتاب اور بیت مضاف ہے، اور دونوں پہ آپ دیکھ لیں نہ الف لام ہے نہ آخر میں ڈبل پیش ہے، ایک پیش ہے اور شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اور مضاف الیہ کا کیا کام ہے؟ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مجرور کا مطلب ایک زیر یا 2 زیر، تو جو بھی مضاف الیہ بنے گا اس پہ ایک زیر یا 2 زیر ہوں گے۔ ایک زیر اس وقت جب وہ مضاف الیہ الف لام کے ساتھ ہو، ایک زیر ہوگا۔ اگر مضاف الیہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو اس پہ 2 زیر ہوں گے۔ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے اس کے آخر میں تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، جیسا کہ پہلی مثال میں ہے، یا اس پر الف لام ہو، جیسا کہ دوسری مثال میں ہے۔ دیکھیں کتاب و حامدن، حامد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ کیا ہوگا؟ ایک زیر یا 2 زیر۔ حامد دال کے نیچے 2 زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے۔ بیت الامام نمبر 2 میں آپ بیت الامام، میم کے نیچے بیت الامامی، میم زیر می، تو میم کے نیچے ایک زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ الف لام ہے۔
मुज़ाफ़िल है किताब हामिदिन, हामिद के नीचे भी ज़ेर, अल इमाम इसके नीचे भी ज़ेर। ज़ेर क्यों है? क्योंकि मुज़ाफ़िल हमेशा मजरूर होता है, या तो उस पर एक ज़ेर होगा या दो ज़ेर। एक ज़ेर उस वक्त होगा जब उस पर अलिफ लाम हो, अलिफ लाम नहीं हो तो दो ज़ेर। मुज़ाफ़िल हमेशा मजरूर होता है, ये ध्यान रखें। और मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम और दो पेश, दो ज़बर दो ज़ेर नहीं आएगा। तो किताबुन, देखो बा पे डबल पेश, ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि किताब मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ पे डबल नहीं आता है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आएगा। अल किताबु, अल किताबु, अल अलिफ लाम आ गया, किताब यहाँ मुज़ाफ़ बन रहा है और मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम हम दाखिल कर दिए, जो गलत है। क्योंकि मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम नहीं होता है। और किताबुन डबल पेश, ये भी गलत। क्योंकि मुज़ाफ़ पे डबल पेश नहीं आता है। तो द मुज़ाफ़ टेक्स नाइदर द डेफिनेट नॉर इनडेफिनेट आर्टिकल, सो इट इज़ रॉन्ग टू से किताबुन हामिदिन या अल किताबु हामिदिन। यहाँ पे देखें नंबर 1 ग्रीन कलर में, ग्रीन बॉक्स में बैतुन है, मिंदीलुन है, किताबुन है, गुरफतुन है, सरीरुन है। नंबर 2 हामिदुन, खालिदुन, मुहम्मदुन, अलीजुन, सईदुन। ये अलग अलग वर्ड है। बैतुन का माना हो जाएगा कोई घर, हामिदुन का माना है हामिद। लेकिन इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले बनाना है तो कैसे कहेंगे? आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो बॉक्स है उसमें बैतु हामिदिन, बैतुन हामिदुन लिखा हुआ है, कोई घर हामिदुन, कोई घर अलग अलग। लेकिन इसको एक साथ लिखेंगे और काके की का हम तर्जमा करना चाहे तो कैसे कहेंगे? बैतु हामिदिन, मिंदिलो खालिदिन, किताबु मुहम्मदिन, गुरफतु अलीजिन, सरीरो सईदिन। सबका तर्जमा कैसे हो जाएगा? बैतु हामिदिन, तो उल्टा तर्जमा करते हैं, बैतु हामिदिन हामिद का घर, मिंदिलो खालिदिन खालिद का रुमाल। इस तरह से आप कर सकते हैं सबका। तो बैतो बिन मिंदिलो किताब गुरफतो सरीरो ये क्या है? मुज़ाफ़ है। और इधर वाले हामिदिन जितने नाम हैं वो सब मुज़ाफ़िल है। यहाँ वर्ड है मकतबुन, मिफ्ताहुन, रसूलुन, किताबुन, इस्मुन, ये सारे वर्ड हैं, अलग है। ये अलग है अल-मुदर्रिसु, अल-बैतु, अल्लाहु, अल्लाहु, अल-वलदु। अब इसी को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले कैसे बनाएंगे? देखें मकतबुल मुदर्रिसी, मकतबुन अल मुदर्रिसु अलग अलग है, लेकिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले बनाए तो क्या हो गया? मकतबुन मकतबो हो गया, अल मुदर्रिसु अल मुदर्रिसे हो गया। मकतबुन मकतबो क्यों हुआ? क्योंकि ये मुज़ाफ़ हो गया और मुज़ाफ़ पे दो पेश नहीं आता, तो मकतबो हो गया मकतुबुन। मकतबुन मकतबो हो गया। अल मुदर्रिसु अल मुदर्रिसे क्यों हो गया? क्योंकि अल मुदर्रिसु ये मुज़ाफ़ बन रहा है, इसलिए अल मुदर्रिसु अल मुदर्रिसे हो जाएगा। क्योंकि मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है, यानी उस पर ज़ेर होता है। अलिफ लाम हो तो एक ज़ेर, अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर। हाउ टू मेक सेंटेंसेस? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले ये अभी गुज़रा। तो मकतबुल मुदर्रिसे टीचर का टेबल, मिफ्ताहुल बैत घर की चाबी, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, इस्मुल वलदी लड़के का नाम। यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? बस आप हाज़ा रख दें, कुछ भी रख दें। सवालिया बनाना है तो आईना बोल सकते हैं, आईना मकतबुल मुदर्रिसे, मुदर्रिस का टेबल कहाँ है? हादा मकतबुल मुदर्रिसे, ये मुदर्रिस का टेबल है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। कितने जुमले हो गए? 5। यहाँ पे देखिए अल कुरानु, अल काबतु, मुहम्मदुन, राइट साइड। तो ये अलग वर्ड है। किताबुल्लाही ये अनकम्प्लीट सेंटेंस है। किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल अनकम्प्लीट है। लेकिन कंप्लीट बनाना है तो हम शुरू में अल कुरानु किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। जैसे हम पहले कलमा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाही,
آپ جہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا رسول اللہ ہی ہوگا، رسول اللہ ہو نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کا قانون چلے گا۔